لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan salat sunnah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kami DKM Simal Upaya sedikit melaporkan dari hasil kegiatan zakat dan infak. Kita menerima beras sebesar 136,5 kg, uang 1.576.000, infak dari para jemaah sebesar 476.000. Penerima zakat keliling menerima canceling keliling yang alhamdulillah dari ibu sebesar 3.271.500 rupiah. Saldo akhir ini 2.588.500 rupiah. Informasi sedikit, salat Idul Fitri dipimpin oleh Ustadz Pak Sukiman dan khatib Ustadz Angga Suprayogi. Salat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat. Yang pertama, takbir yang pertama 7 takbir dengan diawali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikut rakaat kedua 5 takbir. Di antara takbir sama bacaannya seperti tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian pemberitahuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه كان يئوسا قل كل يعلم على شاكلته فربكم أعلم بمن وأهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. أشهد أن لا إله إلا الله
في الغرب. السلام عليكم ورحمة الله. صومكم ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم الشرور، أهل الله لكم فيه شرب والطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا أسبكم الله واسمعوا أجركم الله وأتئوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, di hari raya Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, umatnya yang selalu setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana definisi takwa itu adalah imtisali amirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita terhindar dari azab Allah yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk bagian dari hambanya yang terbaik, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13, inna akramakum indallahi attaqum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu di pagi yang indah dan berkah ini, marilah
saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat fitrah atas kaum muslimin yang memiliki kekayaan harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam pandangan agama. Di antara syarat itu adalah muslim yang memiliki harta mencapai nisab, batas minimal, dan haul, batas waktunya. Zakat bukanlah sekedar kebajikan, akan tetapi merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dalam hal ini, zakat menjadi salah satu barometer keislaman seseorang. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 82 kali ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat yang selalu dikaitkan dengan perintah sholat 5 waktu. Itu artinya zakat mempunyai posisi yang sejajar dengan sholat. Jika seseorang telah melakukan sholat 5 kali sehari semalam, berarti ia juga harus mengeluarkan zakat sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah kalian salat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Inilah salah satu ayat yang menjadi dasar ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menegakkan perintah zakat. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang menolak perintah untuk menunaikan zakat diperangi karena dianggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama, bahkan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena hal itu menunjukkan bahwa ia telah mengingkari salah satu syariat agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat merupakan ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan kepada Allah, dan hablum minan nas adalah hubungan terhadap manusia. Zakat dikatakan ibadah ritual karena dalam pelaksanaannya menghendaki adanya pemurnian niat lillahi ta'ala dan pembenaran cara ittiba'ur rasul. Dengan kedua syariat inilah niscaya zakat yang kita tunaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya niat, zakat akan ditolak oleh Allah. Cara inilah yang benar, maka zakat yang kita tunaikan akan sia-sia tanpa makna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat dikatakan sebagai ibadah sosial karena ada unsur kepedulian sosial yang sangat kental dalam pelaksanaannya. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia juga ikut memperhatikan kehidupan sosial, membantu kaum yang lemah, dan sekaligus ikut membersihkan jiwa dan hartanya. Akan tetapi juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Dengan demikian, ibadah zakat akan mampu memperkuat tali hubungan baik antara seseorang dengan orang lain, hablum minan nas. Maka orang yang senantiasa menunaikan zakat berarti telah menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Inilah ciri manusia yang terbaik di mata Allah, yaitu hablum minallah. Sebagaimana dalam hadisnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling baik atau yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai contoh, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat sukses dilakukan dan dapat berdiri tegak sebagai instrumen sosial utama dalam pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, zakat dikelola oleh sebuah lembaga pengurus zakat
atau yang sering disebut dengan amil zakat. Lembaga ini dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa ini, pengelolaan zakat mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi manajemennya maupun perluasan fungsinya. Kemudian manajemen pengelolaan zakat ini diteruskan dan diperbaiki hingga masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha dan kepemimpinan Islam setelahnya. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, zakat telah dikelola dengan cara profesional dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam. Lembaga zakat pada masa itu telah mampu mengelola zakat untuk pemberdayaan umat, pemantik kemandirian ekonomi, dan penopang kemampuan usaha produktif. Sehingga pada masa itu tidak lagi dijumpai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat secara merata dapat merasakan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Kaum muslimin rahimakumullah, sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwa zakat mampu berperan signifikan dalam pemberdayaan umat. Tidak ada alasan lagi kita mengabaikan perintah zakat ini. Jika kita menginginkan masa depan bangsa yang lebih baik, oleh karena itu, marilah kita menunaikan zakat dengan tepat. Niscaya umat akan kuat. Zakat tepat, umat kuat. Zakat dikatakan tepat jika memenuhi rambu-rambu pemahaman sebagai berikut. Pertama, zakat adalah ibadah. Artinya setiap muslim merdeka yang memiliki harta mencapai nisab dan haul harus menunaikan zakat dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan cara yang benar sesuai tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zakat akan memberikan dampak bagi kemaslahatan individu dan umat. Yang kedua, zakat adalah tazkiyah. Artinya zakat merupakan sarana untuk pembersihan dan penyucian jiwa dari segala sifat kikir, pelit, dan bakhil. Juga sarana pembersihan dan penyucian harta dari segala subhat dan keharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka. Ketiga, zakat adalah barokah. Artinya zakat yang dilakukan dengan tepat akan mendatangkan keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak, ziyadatul khair, baik kebaikan untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kebaikan diri berupa terbebasnya jiwa dari sifat kikir, kebaikan bagi orang lain dan lingkungan merupakan kesejahteraan dan keamanan. Keempat, zakat adalah maslahah. Artinya zakat yang dikelola dengan tepat akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak bagi umat. Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan manajemen yang profesional dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat harus diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan konsumtif. Program-program pendayagunaan zakat yang inovatif harus terus dikembangkan. Sebagai contoh, program zakat produktif pembinaan mental spiritual, program zakat produktif penguatan pendidikan, program zakat produktif pemberdayaan ekonomi umat, dan program zakat produktif pemeliharaan kesejahteraan jiwa dan raga. Dengan program-program tersebut diharapkan zakat benar-benar bermanfaat tepat sasaran. Kelima, zakat adalah ukhuwah. Artinya zakat yang tepat dapat menumbuhkan ukhuwah yang kokoh di antara sesama umat Islam dan sesama umat manusia.
Dengan zakat, umat Islam yang satu membantu umat Islam yang lain. Orang yang mampu membantu orang yang lemah, sehingga yang lemah dapat hidup dengan layak menurut Al-Quran. Orang yang tidak menyantuni kaum yang lemah dianggap sebagai pendusta agama dan hari pembalasan. Kaum muslimin yang berbahagia, zakat yang tepat akan mewujudkan umat yang kuat, dan umat yang kuat ini akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat yang lemah, karena akan mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada umatnya. Umat dikatakan kuat jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kuat akidah, ibadah dan akhlak. Zakat adalah bagian dari akidah, ibadah dan akhlak. Zakat yang tepat akan memperkokoh akidah, memperbaiki ibadah dan memuliakan akhlak. Kedua, kuat ekonomi. Zakat yang tepat akan memperkuat ketahanan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan akan teratasi. Di sisi lain, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Ketiga, kuat manajemen dan perencanaan zakat. Kuat perencanaan manajemen dan manajemen dan perencanaan. Zakat yang tepat akan melatih kemampuan manajemen pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, termasuk memperkuat manajemen para individu muslim dan pengatur harta. Keempat, kuat jiwa dan fisik. Zakat yang tepat akan melatih jiwa untuk tunduk dan tawaduk di hadapan Allah dan sesama manusia. Rasa kasih sayang akan terwujud, kesombongan akan terhapus, dan fisik menjadi kuat, karena fisik yang kuat adalah pencerminan jiwa yang kuat. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, jika kesadaran berzakat sudah tumbuh dari setiap jiwa kaum muslimin, maka banyak persoalan yang dapat kita tanggulangi, baik persoalan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihuduri wa ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa iyaya bittaqwallahi fattaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasarad din wa khzul man khazalal muslimin waj'al Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan tajri biha ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha hadha haluna la yakhfa alaik. Allahumma adfa'il ghala wal bala wal waba waz zina waz zalazil wal corona wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min sairil buldani muslimina ajma'ina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah summa warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 ya Rabbi salli wa sallim. Jadi, penanggung jawab, cepetan, cepetan.